आपण नवीन टॉपिक केमिकल कायनॅटिक्स हा टॉपिक सुरू करणार आहोत. आपले आजपर्यंत ह्या लॉकडाऊनपासून 4 चॅप्टर संपलेले आहेत. थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, सोल्युशन आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आणि आजचा टुडेज टॉपिक केमिकल कायनॅटिक्स. एव्हरी केमिकल्स reaction involve breaking of old bonds and formation of new bonds. As the bond dissociation energy are different for different types of bond, therefore rate of chemical reaction are also different. Some chemical reactions, for example ionic reaction, are so fast that they appear instantaneously. Similarly, photochemical reaction, decomposition of silver bromide, formation of image on eye retina are instantaneous process. On other hand, some reaction are so slowly. Rusting of iron, Fe2O 3x H2O, green deposits on battery terminals, formation of copper carbonate, copper hydroxide on battery terminals, blacking of silver ornaments, formation of Ag2S and Ag2O, for which rate is not detectable. Between these two extremes, many molecular reactions occurs with considerable rate. For the rate determination is made. Rate for such reaction are studied in a branch of physical chemistry is called chemical kinetics. There are three important aspects of chemical reaction. First aspect is position of equilibrium, feasibility or possibility of chemical reaction, and third, rate of reaction. Position of equilibrium, you have studied chemical equilibrium in 11th standard and ionic equilibrium in 12th standard. Extent of reaction, you have studied in chemical and ionic equilibrium. Reaction is possible in one direction or two direction. Reaction is slow or fast. Reaction is takes place or not takes place. You have studied in chemical thermodynamics. And rate of reaction, factors affect on rate of reaction, and mechanism how to reaction takes place. Mechanism or sequence of step by which reaction occur, you have studied in chemical kinetics. बघा, कुठल्याही केमिकल रिॲक्शनच्या 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स फार महत्त्वाचे असतात. पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम म्हणजे एखादी रिॲक्शनचं जे एक्सटेंट ऑफ रिॲक्शन आहे याचा स्टडी आपण केमिकल आणि आयनिक इक्विलिब्रियममध्ये पाहतो. एखादी रिॲक्शन घडेल का घडणार नाही, ती रिॲक्शन एका स्टेपमध्ये घडेल का 2 स्टेपमध्ये घडेल, रिॲक्शन घडताना हीट इव्हॉल्व्ड होईल का हीट ॲब्सॉर्ब होईल, याचा सगळा स्टडी आपण केमिकल थर्मोडायनामिक्समध्ये पाहिलेला आहे. आणि एखादी रिॲक्शन स्लो आहे का फास्ट आहे, रिॲक्शनवर कोणकोणते घटक कोणकोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात, या सगळ्याचा स्टडी ज्या फिजिकल केमिस्ट्रीच्या ब्रँचमध्ये केला जातो त्या ब्रँचला आपण म्हणतो केमिकल कायनॅटिक्स. काय म्हणतो त्याला? केमिकल कायनॅटिक्स. दी ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. व्हॉट इज केमिकल कायनॅटिक्स? दी ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction The branch of physical chemistry
which deals with a rate of reactions and factors affecting the rate of reaction is called chemical kinetics. The branch of physical chemistry which deals with study of rate of chemical reaction, factor affecting rate of reaction and mechanism by which reaction proceed is known as chemical kinetics. केमिस्ट्री भौतिक रसायनशास्त्राची अशी एक शाखा की ज्या शाखेमध्ये रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन रासायनिक अभिक्रियाची गती, त्याच्यावर परिणाम करणारे घटक आणि त्याचे मेकॅनिझम म्हणजे कार्यतंत्राद्वारे रिॲक्शन पुढे घडत राहते, या सर्व घटकांचा अभ्यास करणारे शास्त्र, त्याला आपण म्हणतो केमिकल कायनॅटिक. काय म्हणतो त्याला? केमिकल कायनॅटिक. भौतिक रसायनशास्त्राची शाखा अशी एक शाखा की ज्या शाखेमध्ये रासायनिक अभिक्रियाची गती, त्या गतीवर परिणाम करणारे घटक आणि ज्या मेकॅनिझम कार्यतंत्राद्वारे रिॲक्शन पुढे घडत जाते, या सर्व घटकांचा अभ्यास करणारी भौतिक रसायनशास्त्राची शाखा, ज्याला आपण म्हणतो केमिकल कायनॅटिक्स. काय म्हणतो त्याला? केमिकल कायनॅटिक्स. स्टडी ऑफ केमिकल कायनॅटिक्स इन्व्हॉल्व rate of reaction and rate loss. Factors such as temperature, pressure, concentration, catalyst, surface area, effect of radiation, हे जे फॅक्टर्स आहेत, या फॅक्टर दॅट अफेक्ट द रेट ऑफ रिॲक्शन, म्हणजे जे परिणाम करणारे घटक आहेत, तापमान असेल, दाब असेल, संहती असेल, उत्प्रेरक असेल, सरफेस एरिया असेल, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन असेल, की ज्याचा परिणाम रिॲक्शनच्या अभिक्रियाच्या वेगावर होतो. समजा आपण टेम्परेचर वाढवलं तर रिॲक्शनचा रेट वाढतो. प्रत्येक 10 डिग्री राईज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिॲक्शन ऑलमोस्ट डबल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन्स, law of mass action state that rate of reaction directly proportional to active mass of reaction. Catalysts alter the rate of reaction. Catalyst which increase the rate of reaction is called positive catalyst, and catalyst which decrease the rate of reaction is called negative catalyst. For example, in decomposition of hydrogen peroxide, MnO2, finely divided platinum, Au, alkalis, etc. are positive catalyst. Glycerol, alcohol, acetanilide, small quantities of acids are negative catalyst. Catalysts used in biochemical reaction is called enzymes. Some reaction, the rate reaction are directly proportional to concentration of catalyst. Some reaction, photons radiation break the bond in reactance molecule. For example, H2 plus Cl2 in sunlight gives twice HBr. Surface area also affect the rate of reaction. Greater the surface area, greater the rate of reaction. Smaller the particle size, greater the surface area, and faster the rate of reaction. Mechanism or sequence of step by which reactions occur. The rate of chemical reaction. बघा, ज्यावेळेस आपण केमिकल कायनेटिक्सचा स्टडी करतो, त्यावेळेस केमिकल कायनेटिक्समध्ये कुणाचा समावेश असतो? रासायनिक अभिक्रियेचा वेगाचा समावेश असतो, रेट ऑफ रिॲक्शन अँड रेट लॉसचा. फॅक्टर्स, परिणाम करणारे घटक, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सन्ट्रेशन, कॅटलिस्ट, याचा रिॲक्शनचा रेटवर जो परिणाम होतो, अफेक्ट द रेट ऑफ रिॲक्शनवर, त्याचाही समावेश असतो. केमिकल कायनॅटिक्समध्ये मेकॅनिझम, ज्याला
कार्यतंत्र म्हणतो की ज्या कार्यतंत्राद्वारे रिॲक्शन पुढे पुढे घडत राहते. सिक्वेन्स ऑफ स्टेप बाय विच रिॲक्शन्स ऑकर. या सगळ्याचा स्टडी आपणाला केमिकल कायनेटिक्समध्ये करायचा असतो. म्हणजे टू स्टडी केमिकल कायनेटिक्स इन्क्लूड. केमिकल कायनेटिक्समध्ये कुणाचा समावेश असतो? द रेट ऑफ रिॲक्शन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टन्स फॉर 2 रिझन्स. रासायनिक अभिक्रियेमध्ये वेगाचा अभ्यास करणं फार महत्त्वाचं असतं. रासायनिक अभिक्रियेचा वेग, रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन आर व्हेरी इम्पॉर्टन्ट फॉर 2 रिझन. कशासाठी केमिकल रिॲक्शनचा, रासायनिक अभिक्रियेचा वेगाचा अभ्यास करायचा? टू अंडरस्टँड द केमिस्ट्री ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे एखाद्या रासायनिक अभिक्रियेची जर आपणाला केमिस्ट्री जाणून घ्यायची असेल, टू अंडरस्टँड केमिस्ट्री ऑफ रिॲक्शन, त्यासाठी आपणाला रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंड रिझन आहे टू हेल्प टू प्रिडिक्ट हाऊ क्विकली रिॲक्शन्स रिचेस टू इक्विलिब्रियम. आपणाला रिॲक्शनच्या रेटवरून माहिती समजू शकते की एखादी रिॲक्शन किती वेळामध्ये, किती टाईममध्ये इक्विलिब्रियम अटेंड करू शकते, किंवा क्विकली कशा पद्धतीने रिॲक्शन इक्विलिब्रियमपर्यंत पोचू शकते कमीत कमी वेळामध्ये. हेल्प टू प्रिडिक्ट हाऊ क्विकली रिॲक्शन्स रिचेस टू इक्विलिब्रियम. अँड थर्ड, टू अंडरस्टँड द मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिॲक्शन. टू अंडरस्टँड द मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिॲक्शन म्हणजे एखाद्या रासायनिक अभिक्रियेचं कार्यतंत्र की ज्याद्वारे रिॲक्टन्स प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट होत असतो, त्याचं कार्यतंत्र समजून घेण्यासाठी, मेकॅनिझम समजून घेण्यासाठी रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे. इट इज ऑल्सो ग्रेट इम्पॉर्टन्स इन सिलेक्टिंग ऑप्टिमम कंडिशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस so that it proceed at a rate to give maximum yield. एखाद्या इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये आपणाला मॅक्झिमम यील्ड जर मिळवायचं असेल, त्यासाठी ज्या ऑप्टिमम कंडिशनची सिलेक्शन करणं महत्त्वाचं असतं, हे जर समजून घ्यायचं असेल तर आपणाला रासायनिक अभिक्रियेचा वेग माहीत असणं आवश्यक असतं. इट इज ऑल्सो ग्रेट इम्पॉर्टन्स फॉर सिलेक्टिंग optimum condition for industrial process so that it proceed at rate to give maximum yield. या गोष्टीसाठी, या कारणासाठी, या रिझन्ससाठी आपणाला रिॲक्शनचा रेट स्टडी करणं आवश्यक असतं. पहिलं कारण सांगितलं की केमिकल रिॲक्शनची केमिस्ट्री समजून घ्यायची असेल तर त्याचा रेट माहीत असणं आवश्यक आहे. दुसरं कारण हाऊ हेल्प टू प्रिडिक्ट हाऊ क्विकली रिॲक्शन रिचेस टू इक्विलिब्रियम. म्हणजे कशा पद्धतीने रिॲक्शन इक्विलिब्रियमला क्विकली पोचेल हे जर आपणाला माहीत करून घ्यायचं असेल तर रिॲक्शनचा रेट माहीत असणं आवश्यक आहे. आणि त्याचबरोबर रिॲक्शनचं कार्यतंत्र, रिॲक्शनचं मेकॅनिझम आपणाला अंडरस्टँड करायचं असेल तर त्यासाठीही रिॲक्शनचा रेट माहीत असणं आवश्यक असेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपणाला ऑप्टिमम कंडिशनच्या साह्याने सिलेक्शन करायचं आहे ऑप्टिमम कंडिशनचं, की जेणेकरून एखाद्या इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये मॅक्झिमम यील्ड आपणाला मिळवता येईल. आणि त्यासाठी रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टन्स इन केमिकल रिॲक्शन. रेट ऑफ रिॲक्शन. व्हॉट इज रेट ऑफ रिॲक्शन? अभिक्रियेचा वेग. अभिक्रियेचा वेग, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन्स और प्रोडक्ट पर युनिट टाइम is called rate of reaction. Decrease in concentration of reactants per unit time is called rate of reaction, speed of reaction, velocity of reaction. Rate of reaction also defined as increase in concentration of product per unit time is called rate of reaction.
रासायनिक अभिक्रियेचा वेग एखाद्या रिॲक्शनमधील रिॲक्टन्सचा किंवा प्रॉडक्टचं यांच्यातील संहतीमधील प्रति एकक वेळेतील बदल म्हणजे रेट ऑफ रिॲक्शन होय. Change in concentration of reactants or product per unit time is called rate of reaction. Increase in concentration of product per unit time is called the rate of reaction. Decrease in concentration of reactants per unit time is called the rate of reaction. रासायनिक अभिक्रियेची गती. एखाद्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये अभिकारकाचा किंवा उत्पादिताचा संहतीतील प्रति एकक वेळेतील बदल म्हणजेच रासायनिक अभिक्रियेचा वेग असं म्हणतो. आणि रेट ऑफ रिॲक्शन बघा, युनिट ऑफ रेट ऑफ रिॲक्शन इक्वल टू युनिट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय युनिट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन युनिट ऑफ टाईम. युनिट ऑफ रेट ऑफ रिॲक्शन इक्वल टू युनिट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन भागिले युनिट ऑफ टाईम. आता रेट ऑफ रिॲक्शनचं युनिट आपण कसं डिटेक्ट करतो बघा, कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट भागिले टाईमचं युनिट. कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट मोल पर डेसिमीटर क्यूब, मोल पर लिटर. आणि टाईमचं युनिट आपण सेकंड इनव्हर्स घेतो, मिनिट इनव्हर्स घेतो, आवर्स इनव्हर्स घेतो, डे इनव्हर्स घेतो. साहजिकच आपणाला या ठिकाणी ज्या वेळेस रिॲक्शनच्या रेटचं युनिट लिहायचं असतं त्यावेळेस मोल पर डेसिमीटर क्यूब टाईम सेकंड इनव्हर्स म्हणजे मालती, मोल लिटर इनव्हर्स टाईम इनव्हर्स. बघा, मालती एका सुंदर नाव आहे एका मुलीचं, त्या मुलीच्या नावावरूनही आपण रेट ऑफ रिॲक्शनचं युनिट लक्षात ठेवू शकतो. मालती, मोल लिटर इनव्हर्स टाईम इनव्हर्स, मोल डेसिमीटर क्यूब इनव्हर्स टाईम सेकंड इनव्हर्स, मोल liter inverse minute inverse. When reactions is gaseous state, then unit of rate of reaction. आता या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशनच्या ऐवजी प्रेशर येणार आणि प्रेशर आपण ॲटमॉस्फिअरमध्ये मोजतो आणि टाईम हा टाईम इनव्हर्समध्ये. साहजिकच ॲटमॉस्फिअर टाईम इनव्हर्स किंवा ॲटमॉस्फिअर सेकंड इनव्हर्स, ॲटमॉस्फिअर मिनिट इनव्हर्स, ॲटमॉस्फिअर आवर्स इनव्हर्स. जर आपण रिॲक्शन कॅरीड इन गॅसियस स्टेट देन युनिट्स या पद्धतीने आपणाला लिहिता येतं.